दुख जा होवै सिफत खसम दी, नूर यारसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जानम जनम दी कटिया। वाहिगुरु जी इको ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला, चौप दे घर पहला। भांडा धोए बैस धूप देवहो, तौ दूधै कौ जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमावहो। भांडा धोए बैस धूप देवहो, तौ दूध कौ जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमावहो। जपहो ता एको नामा, अवर निरा फल कामा। रहाओ ए मान ईटी हाथ करहो, फुन नित रहो नींद न आवै। रसना नाम जपहो तब मथियै, इन विध अमृत पावहो। मन संपट जित सत सार नावण, भावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन विद साहिब रबत रहै। कह दे कह है कहे कह जाव है, तुम सारे अवर ना कोई। भगत हीन नानक जन जंपै, हौसा लाही सच्चा सोई। कह दे कह है कहे कह जावै, तुम सारे अवर ना कोई। भगत हीन नानक जन जंपै, हौसा लाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो हुण सत्कारयोग हजूरी रागी जथा सो भाई जरनैल सिंह जी ਸਾਹਿਬ जी ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 प्रकाश हमारा करो प्रकाश हमारा करो प्रकाश हमारा करो पटना शहर बिखर पवलयो पटना शहर बिखर पवलयो तेरी प्रकाश हमारा करो तेरी प्रकाश हमारा करो पटना शहर बिखर पवलयो पटना शहर बिखर पवलयो पटना शहर बिखर पवलयो तेरी प्रकाश हमारा करो तेरी प्रकाश हमारा करो
मोर पेते पूरब किया सुल्ताना मोर पेते पूरब किया सुल्ताना पात पात के तीरथ नाना जब ही जात त्रिवेणी पाए जब ही जात त्रिवेणी पाए पुण्य दान दिन कर तू बिते पुण्य दान दिन कर तू बिते पुण्य दान दिन कर तू बिते तही प्रकाश हमारा परो प्रकाश हमारा परो पटना शहर बिखर पटना शहर बिखर पटना शहर बिखर तही प्रकाश हमारा परो तही प्रकाश हमारा परो मातृ देश हमको ले आए मातृ देश हमको ले आए पात पात गायन दुलाए पात पात गायन दुलाए पात पात गायन दुलाए पात पात गायन दुलाए तही प्रकाश हमारा परो तही प्रकाश हमारा परो पटना शहर बिखर पटना शहर बिखर पटना शहर बिखर तही प्रकाश हमारा भयो तही प्रकाश हमारा भयो पाद तन रक्षा पाद तन रक्षा पाद पाद शिक्षा पाद तन रक्षा पाद पाद शिक्षा जब हम धर्म
तब हम कर्म करम आए, देव लोक तब पिता सिधारे। देवलोक तब पिता सिधारे, देवलोक तब पिता सिधारे। देवलोक तब पिता सिधारे, कहे प्रकाश हमारा भयो, कहे प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विजय पवलयो, पटना शहर विजय पवलयो, पटना शहर विजय पवलयो। कहे प्रकाश हमारा भयो, कहे प्रकाश हमारा भयो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखो जगत तमाशा, जो प्रभु जगत कहाँ सो कहो, मृत्युलोक ते मोल मरो। कहे प्रकाश हमारा भयो, कहे प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विजय पवलयो, पटना शहर विजय पवलयो, शहर विजय पवलयो। कहे प्रकाश हमारा भयो, कहे प्रकाश हमारा भयो। एक कारण प्रभु मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। जिम तिन कही तिम तिम कहो, और किसु ते गैर न कहो। जो हमको परमेश्वर उतर है, ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो, क्या मैं पेद ना रंच पछानो। कहे प्रकाश
कल्याण मंगल सो आनंद सुख कल्याण मंगल सो कर आए कृष्ण अपना गुरदेवाना अपना गुरदेवाना। साची गुरु वड्याई ताकि कीमत कहन न जाई। साची गुरु वड्याई ताकि कीमत कहन न जाई। ताकि कीमत कहन न जाई। अपना गुरु मेहरबाना अपना गुरु मेहरबाना। आनंद सुख कल्याण मंगल सो आनंद सुख कल्याण मंगल सो कर आए कृष्ण अपना गुरु मेहरबाना अपना गुरु मेहरबाना। हृदय नाम वसायो घर बैठे गुरु त्यायो। हृदय नाम वसायो घर बैठे गुरु त्यायो। गुरपुर सच कहिया सो सुख साजा सो सुख साजा अपना गुरु मेहरबाना अपना गुरु मेहरबाना। साची गुरु वड्याई ताकि कीमत कहन न जाई। शेरशाह पातशाह गुर पेटत मन गुर पेटत मन अपना गुरु
ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸੋ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸੋ ਕਰ ਆਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਗਲ ਪਰਾਸ਼ੁਤ ਲਾਤੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੇ ਸਗਲ ਪਰਾਸ਼ੁਤ ਲਾਤੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੇ ਗੁਰੂ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਾਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਹਿਲਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਹਿਲਾਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸੋ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸੋ ਕਰ ਆਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ
ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਚਾਅ ਸਹਿਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤੈ तेहि प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै भव लयो नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु का बल बल जाइए आप मुकत मोहितार वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਰ ਹੈ। 10 ਪੁਰਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਦੇ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ, ਮੱਸਿਆ ਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਆ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਇਹ 10 ਪੁਰਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹ ਪੁਰਬ ਏਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਪੁਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਬ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹੀ ਜੋ ਬਾਲ ਚੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਲੋਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। 3 ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਰਭ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਗਿਆਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ। ਗਰਭ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੂ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਪ ਸਾਧਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਪਤ ਸਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੇ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤਦੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ 1931-32 ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸੋ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੀਲ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਗਰਭ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਬਾਲਕ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਧੁਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 4 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਜੀ? ਰਗਰੇਟੇ ਦੇ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਜੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਪਿਤਾ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕਿਨੋ ਮੀਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਸੰਸਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਯੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਉੱਠਦਾ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੰਨ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੱਠ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਹੱਠ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਠ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਕਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਅੰਨ ਤੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹੂੰਗਾ,
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਭਤੀਜਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਦੋਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁੱਠੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁੱਠੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੜਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਆਹ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਰਤਨ
ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਲ ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਲ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ
मुखी दोहेला गुर संगत की खालसा मनमुखी दोहेला मनमुखी दोहेला मनमुखी दोहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला 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 वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला गुरु हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए कर्म हेत गुरुदेव पठाए कर्म हेत गुरुदेव पठाए हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए जहाँ तहाँ तुम धर्म विचारो दुष्ट दोखियन पगर पछारो जहाँ तहाँ तुम धर्म विचारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए
ले हो साधु सब मन मंग। जाही काज करा हम जन्मम समझ ले हो साधु सब मन मंग। समझ ले हो साधु सब मन मंग। हम इह काज जगत में आए। हम इह काज जगत में आए। धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल पारन। धर्म चलावन संत मुबारक दुष्ट सबन को मूल उपारन। दुष्ट सबन को मूल उपारन। हम इह काज जगत में आए। हम इह काज जगत में आए। कर्म हेत गुरुदेव पठाए। कर्म हेत गुरुदेव पठाए। कर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम इह काज जगत में आए। 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 वाहिगुरु। आप सत्संग जी इतनी सेवा प्रवान करने होया भोला दी खिमा ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु जी। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होती कुचील ताकत बिन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते वर्ण गरक जाते साहित्य विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी। बड़ा ही भागा वाला दिन अज उस दी 7वीं कलगीधर पातशाह महाराज का प्रकाश पुरब का दिहाड़ा है। पटने की धरती नूं भाग लगे ने तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विखे भव लयो
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਇੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਮੁਰ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਪੂਰਬ ਈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਧਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਧਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੁਰ ਪਏ, ਚੱਲ ਪਏ। ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਬ ਹੀ ਜਾਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੋਤਰਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬੇਅੰਤ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਇਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਆ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਣਾ। ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇਗਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇਗਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਖੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਘੜਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਭੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਗਾਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਾਗਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਪਾੜਨੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, 3.5 ਸਾਲ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਗਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਗਰ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਵੀ ਗਾਗਰ ਪਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਤੀਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਔਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹ ਸਾਹੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗਾਗਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਬਚੀ ਅੱਜ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਗਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਟੇ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਾਗਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਜੰਗੀ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜੰਗੀ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨੀ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਜੋ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਮਾਨੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਭੋਗੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ। ਭਾਗ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹਦਾ। ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ। 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। 52 ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਰ। ਦੱਦਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ, ਨੰਨਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ। ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। 52 ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮ ਸਾਤ ਤੀਏ ਨਮ ਸਾਤ ਕੀਏ ਨਮ ਸਾਤ ਪੀਏ ਨਮ ਸਾਤ ਪਿਆਏ ਨਮ ਸਾਤ ਰਚੇ ਨਮ ਸਾਤ ਬਚੇ ਨਮ ਸਾਤ ਪਿਆ ਮਹਿ ਦਾਇਕ ਕਾਏ ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵ ਸਾਤਨ ਕੀ ਨਮ ਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। ਸਵਈਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਖਰਖਰਾ ਫੇਰਦਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਖੁਰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਖੁਰਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੰਗਲੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ। ਨਮ ਸਾਤ ਤੀਏ ਨਮ ਸਾਤ ਕੀਏ। 9 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 9 ਤੇ 7 16। ਨਮ ਸਾਤ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੀਏ ਮੈਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਨਮ ਸਾਤ ਕੀਏ ਉਹਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਮ ਸਾਤ ਪੀਏ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ। ਨਮ ਸਾਤ ਪਿਆਏ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, 16 ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਨਮ ਸਾਤ ਰਚੇ 9 ਤੇ 7 16। 16 ਨਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੌਪੜ ਦੀ। ਉਹ 16 ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਦਾਂ। 16 ਨਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਰਚੀ। ਨਮ ਸਾਤ ਬਚੇ ਉਹਨੇ 16 ਨਰਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ। ਨਮ ਸਾਤ ਪੀਆ ਮਹਿ ਦਾਇਕ ਕਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰਾ ਲਿਆ। ਦਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਦਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵ ਸਾਤਨ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 16 ਹੀ ਨਰਦਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵ ਸਾਤਨ ਕੀ
ਨਮ ਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਨਮ ਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ, ਮਾਨੋ ਮੇਘ ਕੇ ਮੰਡਲ ਮੇ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਲੇਵਰ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਈਆ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੰਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਵਈਆ ਰਚੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਸਵਈਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਵਈਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮੱਧ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਤੀ ਮਰੈ ਪਤ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਕੋਲ ਮਰੈ ਰਵ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਪਰ ਮਰੈ ਸਸ ਕੀ ਛਬ ਪਾਏ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੇ ਜਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਹੀਂ ਮਤ ਠਹਿਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰ। ਜਾਓ ਕਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਤ ਠਹਿਰ ਹੀ ਹਾਂ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਚਲਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜਾਓ ਕਹੀਂ ਮਤ ਠਹਿਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰ। ਜਾਓ ਕਹੀਂ ਮਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਠਹਿਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ। ਮਤ ਇੱਧਰ ਲਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਮਰੈ ਮੱਧ ਕੇ ਪਰਸੇ। ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੜੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੰਢਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਪਸੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਦੋਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਨ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਐ ਝੂਲਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੈ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਤੀ ਮਰੈ ਪਤ ਕੇ ਪਰਸੇ। ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ। ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੈ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕੌਲ ਮਰਿਆ ਰੱਬ ਕੇ ਪਰਸੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਸੱਸ ਕੀ ਛਾਪ ਪਾਏ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾਲ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਜਰਾਜ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲੈ। ਹਾਥੀ ਮਰੈ ਮੱਧ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੀ ਮਰੈ ਪਤ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ। ਕੌਲ ਮਰੈ ਰਵ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ। ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔੜਿਆ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 52 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। 52 ਭਾਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 52 ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ, ਜੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਕੇ ਸਰਬੰਸ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸਤ ਚਾਰ ਚਾਰ, ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਤੇ ਕੱਲ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ ਦੇਖ ਲਾ ਦੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਪੰਜ ਦੋਤਲ ਰਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਸੇ ਪੂਰੇ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਨਾਇਆ ਖੇਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਜਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਨ ਜਾਣੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਚਾਰੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੌਣੀ ਦਿਆ ਵਿਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ।
ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਿਰਥ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਣਿयों के मान निताणियों के तान ਨਿਉਟਿयों की ओट ਨਿਆਸਰਿयों के आसरे गरीब नवाज सतगुरु धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤਪਾਵ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। पंडा जा के हाथ में सो हमरी रचया करे। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की श्री वाहिगुरु जी। अब मैं अपनी कथा बखानो। तप साध सजे बेद मोहयानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत सिंह शोभत है तहाँ। सपत सिंह तह नाम कहावा पांड राज जो कमावा। तय हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। ए बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप है गयो। तप साधत प्रभ मोहे बुलायो हिम कह कह ए लोक पठायो। मैं अपना सत तोहे निवाजा पंथ परचुर करवे को साजा। जाहे तहाँ तुम धर्म चलाए कबुद्ध करण ते लोक हटाए। याही काज धरा हम जन्मं समझ लिहो साधु सब मन मंग। धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को मूल उपारण। सो कहो टाल गुर सेविय अहरिस सहज दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला। भांडा धोए बैस धूप देवहो तो दूधै को जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायण
ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਤ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲੀਏ
ਸੰਤ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਣ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं बात सकता फिर ਅੱਛਾ चलो ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਾ नहीं नहीं कोई बात नहीं चलो ਲੋਣਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ बैठो मैं चलो फिर आ जाओ सिंगल ਆਨੇ ਜਾ भाई साहब कितना हाल चाल बहुत बढ़िया तो सब जो ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉੱਧਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਫਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਅੱਛਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਲਾ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਮਰਤ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸੂਪਰ ਕਿੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾ ਜਾਚੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੇਖ
प्रसाद लेना कोई कोई बीबी मुझे ਕੀ ਦੀਦੀ गुटका सा ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਗੁੱਥੀਆਂ ਹਨਾ ਮੈਂ 2 ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ छोटा ਮੈਂ कर ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ हाँ जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਤੇ ਦੀ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁੱਥੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ हाँ ਡੱਬਾ खुला दिया ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਗੱਤਾ तो जिन्ना ਤਾਂ का ਦੋ ਹੀ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਉਂ ਜਾਂਦੇ हाँ ਦੇਖੂੰਗੀ चल कोई नहीं फिर ਤੇ देख ਚੱਲ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਹਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ इथों ना नाप लेके ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹਨ हाँ हाँ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ चलो ਸੋਹਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ठीक है ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ तुम करावे ठीक है यार हाँ बहुत सुनो पीछे कर गई हाँ चलिए जब तुम आए, काश